اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ یہ جو ہماری پیاری زمین جس پہ پوری انسانیت بس رہی ہے، لوگوں نے کروڑوں اربوں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، فلیٹ بنائے ہوئے ہیں، کسی کا فلیٹ ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کی ویلی ہے، کسی کا خیمہ ہے، کسی کا ٹینٹ ہے، کوئی گاڑی میں زندگی گزار رہا ہے۔ زیادہ تر جاپان میں یا دوسرے ممالک میں وہ پوری زندگی گاڑیوں میں ہی گزار دیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں گزار دیتے ہیں۔ پہاڑ ہیں، اس میں خوبصورت نظارے ہیں، خوبصورت نہریں ہیں، ایک جنت نظیر زمین اللہ نے ہمیں بنا کے ہمیں تحفے میں دی، اور آدم علیہ السلام کو اس پہ اتارا گیا جنت سے جب نکالا گیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اب یہ زمین ہم سے چھن جانے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، بہت بڑا بھونچال آنا شروع ہو گیا ہے۔ اٹلانٹکا کا جو برف کا بہت بڑا ایک بر اعظم تھا، کئی ہزار سالوں سے وہ جمع ہوا تھا، اس نے اب پگھلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہماری زمین سے تباہی پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے، پوری زمین صفحہ ہستی سے مٹانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس پہ بات کروں گا، یہ کیسے ہوا اس پہ بات کروں گا، کیوں ہوا اس پہ بات کروں گا، اور مختصر سے وقت میں انشاءاللہ پوری تفصیل آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حق اور سچ سننے اور دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سب کا چینل ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن ان سے تعداد زیادہ انڈیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد ویتنام ہے، انگلینڈ ہے، اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں جہاں سنا جاتا ہے مجھے۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، وہ میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ بس اب آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ دیکھیں، یہ ہم سب ایک فیملی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے تو گفتگو کی جائے، کیونکہ میری بیٹیاں بھی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں، میری پوتیاں بھی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے کرم نوازی کی ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ الحمدللہ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور میرے استاد محترم جناب عارف نظامی صاحب ہیں، جو نوائے وقت اخبار کے مالک بھی ہیں تھے اور میرے استاد بھی۔ نوائے وقت تو اب نہیں رہا ہے، اس کے بعد پھر آ گیا وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تھا، اس کے بعد آ گیا الیکٹرانک میڈیا۔ تو الیکٹرانک میڈیا میں میری اس لیے جگہ نہیں بن سکی کہ وہاں اتنا بڑا لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ حاجی صاحب اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ جب میں اس کو پڑھتا تو وہ سارے کا سارا جھوٹ ہوتا،
तो अब मैं 76 साल पूरे कर चुका हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, झूठ बोल के आखिरत ख़राब करने का फ़ायदा नहीं था, तो मैं माजरत कर लेता। फिर अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया जिस पे मैं खुल के हक सच बयान कर सकता हूँ। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। इसका प्रॉपर तरीका है, वरना कंप्यूटर आपको डिलीट कर देगा। क्योंकि इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले आप 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें, और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। इंशाल्लाह कभी भी वो आपको डिलीट नहीं करेगा कंप्यूटर। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ। मुख्तसर सी वीडियो होगी, 10-1 मिनट की, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी। कि अल्लाह ने ओजोन की सूरत में सूरज और ज़मीन के दरमियान में एक लहर बना दी है ओजोन की। अगर ये लहर ना होती तो सूरज की इतनी तपश ज़मीन पे आती कि कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता था। उसमें कई हजार गुना लोहे को पिघलाने वाली गर्मी होती, जिसमें लोहा भी पिघल जाता, वो वाली हरारत होती। उसको रोकने के लिए ओजोन बनाया अल्लाह पाक ने। और हमने क्या किया, हमने उसमें इतना बड़ा सुराख पैदा कर दिया। ये फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ये कुछ लगा लगू के बगैर फिल्टर किए हुए अब छोड़ते रहे हैं, जो गैसें मुख्तलिफ किस्म की, ये जहाज़ों के धुआं, गाड़ियों का धुआं, पोल्यूशन इतनी, और दरख्त हमने लगाए नहीं, जंगलों का सफाया कर दिया। एक कुदरत ने बैलेंस बना के खूबसूरत ज़मीन बना के हमें दी थी, हमने उस बैलेंस को ही बिगाड़ दिया। हमने धड़ाधड़ दरख्त काटे, धड़ाधड़ जो है ना जंगलात का सफाया किया। उसका असर देख लें। चले पंजाब में तो 5 दरिया बहते हैं, उनका पानी आया है। केपीके में क्या हुआ, वहां तो कोई दरिया भी नहीं है, वहां पे तो इतने दरिया थे भी नहीं। वहां पे दरख्तों का सफाया किया गया, जंगलात का सफाया किया गया। ये टिम्बर माफिया ने मिलके अली अमीन गंडापुर के साथ ये खेल रचाया। 15 साल 15 साल होने वाले हैं इनको वहां पे हुकूमत करते हुए। 1 टके का काम नहीं किया। सुबह 8 अरब का कर्जदार था, इस वक्त 996 अरब का कर्जदार है। और 8 अरब भी कितने अरसे में चढ़े थे? 76 सालों में। और इन्होंने 12 सालों में उसको 996, 8 अरब को 996 अरब तक पहुंचा दिया है। काम 1 टके का नहीं किया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। लूट मार की बस, खुद और अपने रिश्तेदारों को खरबपति बना दिया। तो अब आप देखें, ये ओजोन की लहर बढ़ती जा रही है और सुराख अब काफी बड़ा हो गया है। तो अगर उसको पुर ना किया गया, दरख्त ना लगाए गए, पूरी दुनिया में दरख्तों में सबसे ज़्यादा दरख्त अगर वो हैं तो बर्रे आज़म अफ्रीका में है। एशिया में तो बहुत तबाही निकल चुकी है, सभी ममालिक ने की है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सभी ममालिक ने की है। उन्होंने तो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने, हमने क्या किया, हमने पहाड़ तक खाली कर दिए। तो जब कुदरत के से हम टकराएंगे तो यही होगा जो हमारे साथ केपीके में हुआ, पंजाब में हुआ है, सिंध में हुआ है, ये आइंदा भी होता रहेगा। इससे अगर बचना है तो फिर हमें ओजोन की उसको कम करना होगा। और उसमें गैसें जो हैं उनको दरख्त लगा के उनको कंट्रोल करना होगा। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे। और पहाड़ों पे कम से कम दरख्तों की कटाई पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। और शहरों पे भी वो दरख्त, एक गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा कि दरख्त काटने पे सज़ा मुकर्रर कर दी जाए। और उसके बाद जाके हम फिर इंशाअल्लाह कुदरत के निज़ाम में को बेहतर बनाने में और ज़मीन को बचाने में हो जाएंगे शामिल। वरना जो है ना तबाही तबाही है। क्योंकि
जितनी तेजी के साथ ओजोन की लहर आ रही है वहीं से निकल के, तो ये अटलांटिक का मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा बर्रे आजम है उसका बर्फ का, कि उसमें जहाज उतरते थे और वापस फ्लाई करते थे वो उसके बर्फ के ऊपर ही। इतनी ठोस बर्फ थी, अब वो पानी में तब्दील हो रही है। तो अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करे, हमारी इस खूबसूरत ज़मीन को हमेशा कायम और दायम रखे, और हम सबको हिदायत दे दरख्त ना काटने की, दरख्त नहीं लगाने की। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।